বাংলাদেশের উপদেষ্টাকে পদত্যাগ করতে এবং তিনি যেখান থেকে এসেছেন সেখানে ফিরে যেতে বলছি। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ফিরে আসছেন। শেখ হাসিনার দেশে ফেরা নিয়ে বিস্ফোরক বার্তা দিলেন আওয়ামী লীগের এক নেতা। তিনি প্রকাশ্য সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে বলছেন যে শেখ হাসিনা নাকি খুব শীঘ্রই বাংলাদেশে ফিরছেন। সম্প্রতি এক সংবাদ সংস্থা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন শেখ হাসিনা ঘনিষ্ঠ ইউএস আওয়ামী লীগ নেতা রাব্বি গোলাম। তিনি ইউনূস সরকারের দিকে তোপ দেগে বাংলাদেশের বিষয়ে বিশ্বের নজর কাড়তে চেয়ে বলেন, বাংলাদেশ আক্রমণের মুখে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দ্বারা এর সমাধান করা প্রয়োজন। রাজনৈতিক বিদ্রোহ ঠিক আছে, কিন্তু বাংলাদেশে তা হচ্ছে না। এটা একটা সন্ত্রাসী বিদ্রোহ। আমাদের অনেক নেতা ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন এবং এই সমন্বয় সাধনের জন্য আমরা ভারত সরকারের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও ধন্যবাদ জানাই আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য নিরাপদ জায়গার ব্যবস্থা করার জন্য। আমরা ভারতের জনগণের কাছে কৃতজ্ঞ। আমরা বাংলাদেশের উপদেষ্টাকে পদত্যাগ করতে এবং তিনি যেখান থেকে এসেছেন সেখানে ফিরে যেতে বলছি। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ফিরে আসছেন। তরুণ প্রজন্ম ভুল করেছে, কিন্তু এটি তাদের দোষ নয়, তাদের কারসাজি করা হয়েছে। আসুন শোনাই কি বলছেন আওয়ামী লীগ নেতা রাব্বি গোলাম। আসুন শোনাই তার বক্তব্য। Bangladesh is under attack, and that attack needs to be addressed by the international community. Yes, if there is a political uprising, that's fine, but it is not what's going on in Bangladesh. This is exactly a terrorist activism and rising of this, destruction. And we need your help. And I really appreciate and thank you that our team, Mr. Salahuddin and many other are joining us here. And we are traveling anywhere and everywhere that's needed. Our many leaders are sheltered here in India. Our many leaders we are very thankful to the Indian government that they provided the alignment. And we really appreciate what have done the Prime Minister Narendra Modi provided the safe, travel permit for our Prime Minister, Honorable Sheikh Hasina. So we are also thankful to the people of India. They are great here, and we have seen a lot of people, been so many people here around, are so much communicative, hospitable, and so much, well-mannered and behaved. So we want to ask this, currently, these advisors in Bangladesh that just step down and then, go back where you came from. You, Dr. Yunus, are not belongs to here in Bangladesh. Bangladesh need Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. And this is the message for the people of Bangladesh, that she is coming back, and we will come back, and she's coming back as the Prime Minister. And absolutely, and the young generation, you have done mistake, and you have done some wrong thing, but that's not your problem. You've been manipulated. So please know your culture, know your history, know the value of 1971, the freedom fighters, the freedom fightings, and the founding generations, the freedom fighters of Bangladesh. And with that, our Prime Minister, Honorable Sheikh Hasina, her family, her father, the founding father of Bangladesh, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, we hold the value and dignity and the morality and the justification. With that, we are strong, and we are here to let you know that don't worry, Prime Minister Sheikh Hasina is coming back as the Prime Minister of Bangladesh. 1971-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় ঠিক যেভাবে পাকিস্তানি সৈন্যরা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী সমর্থকদের ওপর হামলা চালানো হয়েছিল, ঠিক সেইভাবেই 2024-এর জুলাইয়ে চক্রান্ত করে হামলা চালানো হয়েছিল। ইউনূস নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে ঘটনা ঘটেছিল তা চক্রান্ত করে মেটিকুলাসলি ডিজাইন করে ঘটানো হয়েছিল। জুম মিটে জুলাই আগস্টে হত্যাকাণ্ডের শিকার আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের পরিবার পরিজনদের সঙ্গে কথা বলার সময় মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কি বলেছেন এবার সেটা শোনাবো। কি অপরাধটা করলো আওয়ামী লীগ, যে আওয়ামী লীগ এর নাম শুনতে পারবে না, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের উপরে জুলুম অত্যাচার। ঠিক 1971 সালে, আমি জানি আজকাল প্রজন্ম বা অনেকেই তো 71 সাল দেখেনি, সে 1971 সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঠিক যেভাবে এই বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের উপর তারা নির্যাতন চালিয়েছে, গণহত্যা চালিয়েছে, সাধারণ মানুষের উপরে নারী ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, ঠিক একই কায়দায় মনে হলো যখনই এই ডক্টর ইউনূস অবৈধভাবে চক্রান্ত করে
ক্ষমতায় আসলো এবং সে যে চক্রান্ত করে ক্ষমতায় এসেছে এটা কিন্তু সে নিজে স্বীকার করেছে। বিল ক্লিন্টন ফাউন্ডেশনে তিনি নিজেই বললেন যে এই আন্দোলন কোনো জনগণ বা ছাত্র বা কারো আন্দোলন ছিল না, এটা ছিল তার ম্যাটিকুলাসলি ডিজাইনড আন্দোলন, মাস্টার মাইন্ড দ্বারা সংগঠিত করা। কারণ এই আন্দোলনের কোনো নেতা ছিল না। সে খুব খুশি মনে এই কথাটা বলে সে যে একটা চক্রান্ত করে ক্ষমতা এসেছে এবং মিথ্যা অপবাদ ছড়িয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে সেই জিনিসটাই প্রমাণ নিজেই করে দিয়েছে। অবশ্য আরো প্রমাণ, কারণ ইতিমধ্যে আপনারা দেখেছেন যে তিনি একটা ইন্টারভিউ দিলেন এক বিদেশি সাংবাদিক স্কাই নিউজে। তাকে যখন প্রশ্ন করা হলো যে আইন শৃঙ্খলার অবনতি হচ্ছে, মানুষের মনে আতঙ্ক রয়েছে, ডাকাতির সংখ্যা 50% বেড়েছে, গণপিটুনিতে মানুষ মারা যাচ্ছে, ধানমন্ডি 32 নম্বর ভাঙচুর করা হয়েছে, সরকার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই, সে কিন্তু এর কোনো জবাব না দিয়ে কি বললো? বললো থানায় যেতে পারে, মামলা করতে পারে, অনলাইনে করতে পারে। আমার প্রশ্ন, এই ঘটনাগুলি যখন ঘটছে, এক একটা বাড়িতে ঢুকে যাচ্ছে, ভাঙচুর করছে, লুটপাট করছে, অগ্নিসংযোগ করছে, আর সোজা খুন করে যাচ্ছে, 32 নম্বর বাড়ি হাতুড়ি দিয়ে পিটে পিটে ভাঙছে, বুলডোজার নিয়ে এসে ভাঙছে, সরকারের কি কোনো দায় দায়িত্ব ছিল না? সে শুধু থানায় পাঠিয়েই তার দায়িত্ব সারতে পারে? সে কি বন্ধ করতে পারতো না? করেনি। জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত আওয়ামী লীগের নেতারা, এমনকি আওয়ামী লীগের সমর্থক যারা বা নেতাদের আত্মীয় স্বজন যারা, তাদেরকে তো ছাড়ছে না, তাদের উপরে অত্যাচার নির্যাতন চলছে, রীতিমতো গণহত্যা চালাচ্ছে। আমি যদি বলি যে যখন 2024 সালের 7 জুলাই থেকে যখন আন্দোলন শুরু হলো, ছাত্রছাত্রীরা তো আন্দোলন করেছে বসে, কই আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তাদের উপর সাউন্ড গ্রেনেডও মারা হয়নি, পানিও মারা হয়নি, লাঠি পেটাও করা হয়নি, কিছুই করা হয়নি। 7 তারিখ থেকে আপনারা 14 তারিখ পর্যন্ত দেখেন, যতক্ষণ তারা শান্তভাবে আন্দোলন করেছে ততক্ষণ তাদের কিচ্ছু করা হয়নি। যখন পুলিশকে হত্যা করা শুরু করলো, থানায় আগুন, মেট্রো রেলে আগুন, বাংলাদেশ টেলিভিশন, পিটিআরসি, সেতু ভবন, দুর্যোগ ভবন। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপেও ফলো করুন আজ তাক বাংলা।